کیا یونو کی کوئی حیثیت بچی ہے کہ نہیں؟ کیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی کوئی حیثیت بچی ہے کہ نہیں بچی؟ آج دیکھیے پھر ایران نے شرطیں رکھی، آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ دو چیزیں ہیں تمہارے ساتھ، یا تو ٹھیک ڈھنگ سے مذاکرات کر لو اور یا پھر آؤ جنگ کرتے ہیں۔ کلیئر کر دیا ایران، وہاں پہ جائیے دیکھیے برگر بازار کھلا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ محمد ادیب کی بات یاد آتی، میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، آئی ایم سی آر کے چیئرمین، سابق ممبر پارلیمنٹ میں، یو این او میں وہ تقریر کر چکے، اپنی بات رکھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے جب میں نے کہا کہ اسرائیل تو گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے، کہا بنا رہا ہے؟ کس غلط فہمی میں ہو ممتاز میاں؟ گریٹر اسرائیل تو بن گیا۔ یہ یو اے کیا ہے؟ سعودی عرب کیا ہے؟ یہ قطر کیا ہے؟ یہ کویت کیا ہے؟ یہ ان کا بیان تھا، کہا بن گیا، اناؤنس ہونا باقی ہے۔ یہ اللہ والے بنتے، یہ حج کروا رہے ہیں، یہ زیارت کروا رہے ہیں، یہاں پہ زمزم تقسیم کر رہے ہیں، کھجور دے رہے ہیں، اور غزہ میں لوگ مر، لبنان میں لوگ مر رہے ہیں۔ کیا دین اسی لیے؟ ارے بھائی اسپرٹ کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا طواف کعبہ صرف؟ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوں، بات کروں گا ایران، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، پورے مڈل ایسٹ کے بارے میں۔ اور ہمارے ساتھ خاص مہمان آج جڑیں گے، ہمارے ساتھ جڑیں گے میجر جنرل جاوید اقبال صاحب، ایڈوکیٹ راشد رضوی، اور کئی اہم شخصیات جو ہمارے ساتھ ویور کے طور پہ جڑتی ہیں، اس سب پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک سوال آج میں آپ کے سامنے یہاں پہ سب سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال ان تمام لوگوں سے جو ایم ایم سی نیوز انڈیا کو دیکھ رہے ہیں، کیا دنیا میں لا اینڈ آرڈر بچا ہے یا نہیں؟ کیا یونو کی کوئی حیثیت بچی ہے کہ نہیں؟ کیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی کوئی حیثیت بچی ہے کہ نہیں بچی؟ کہاں ہے ساری آرگنائزیشن؟ کہاں ہے او آئی سی؟ لبنان پہ لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ حزب اللہ بھی جو اس سے ہو سک رہا ہے جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ غزہ میں دیکھیے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے پلے گراؤنڈ پہ جہاں پہ بچے موجود ہیں وہاں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ دنیا خاموش تماشائی ہے۔ ٹرکی رجب طیب اردغان صرف بیان دیتے ہیں، او آئی سی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں چاہیے کہ شرم سے ڈوب مرے، ان کو چاہیے کہ یہ او آئی سی کو کہہ دے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار ہے۔ یہ پچھلے 3 سال سے رجب طیب اردغان مسلم ناٹو بنا رہا، یہ بیان دے کر کے اور ویسٹرن ورلڈ کو متحد کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ آج جس طرح سے اسرائیل داخل ہو رہا ہے لبنان کے اندر اور پورا اپنا ایک گریٹر اسرائیل کا، اور ادھر امریکہ دباؤ بنا رہا ہے، پاکستان دباؤ بنا رہا ہے، سعودی عرب دباؤ بنا رہا ہے ایران پہ کہ ابراہم اکارڈ کرو۔ کیا ہے ابراہم اکارڈ؟ وہی گریٹر اسرائیل۔ کیا ہوگا اگر گریٹر اسرائیل بنا؟ یہ آج بڑے لوگ سوال کر رہے ہیں، سوال ہے یہ، ایران سے سوال ہوتا ہے، ایران یہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایران کو یہ کر دینا چاہیے، ایران کو ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہم بھی مشورہ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جو مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا ان سے بھی کوئی سوال ہو؟ کیا ہوگا آپ بتائیے؟ غزہ میں جب میں کہہ رہا ہوں
जब जंग बंदी हुई थी तो मीडिएशन करने वाले कौन लोग? मिस्र था, तुर्की था, कतर था। तो क्या ये लोग इतना भी नहीं बोल सकते, इतनी भी कार्रवाई करने की बात नहीं कर सकते कि अगर सीज फायर को तोड़ा गया तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सारे ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएंगे? लेकिन क्या कोई बोल रहा है? लोग फ्रीडम फ्लोटिला से तो आ जाते हैं समाजी कार को, 500 आकर के गिरफ्तारी भी दे देते हैं, लेकिन अरबों को शर्म नहीं आती। ये अल्लाह वाले बनते, ये हज करवा रहे हैं, ये ज़ियारत करवा रहे हैं, यहां पे जमजम तकसीम कर रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, और गाजा में लोग मर, लेबनान में लोग मर रहे हैं। क्या दीन इसीलिए? अरे भाई, स्पिरिट क्या है? खाने काबा में जमा होने का मकसद क्या है? क्या तवाफे काबा सिर्फ? क्या सिर्फ तवाफे काबा? क्या खजूर लेने के लिए वहां लोग जाते हैं? आबे जमजम के लिए वहां जाते हैं? मकसद क्या है? इसकी स्पिरिट क्या है? क्या इस पे कभी किसी ने गौर किया? आप सोच रहे होंगे आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जब तक इन पे लानत मलामत नहीं की जाए तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि इन पे कोई असर होगा। फिर भी असर नहीं होगा, क्योंकि जो लोग सोने के टॉयलेट बनाते, सोने के कमरे बनाते, चांदी की गाड़ियां, सोने की गाड़ियां, जहाज गिफ्ट में करते 400-400 मिलियन, ये उनके लिए है। इस तरह के लोग क्या जंग लड़ेंगे? जिन्होंने गुलामी को अपना मुकद्दर बना लिया, दलाली को अपना मुकद्दर बना लिया, वो क्या किसी से बात कर सकते? मैंने कभी अपने प्रोग्राम में नहीं कहा, ना हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा कि सब इकट्ठा हो और इजराइल को खत्म कर दो। नहीं, नहीं कहा मैंने। लेकिन क्या इतना भी नहीं हो सकता कि यह कहा जाए कि भाई ये क्या कर रहे हो? ये कहां तक कब्जा? कब रेड लाइन की बात की थी वेस्ट बैंक की, अब कहां पहुंच गया वेस्ट बैंक में कब्जा करते हुए? रेड लाइन नजर नहीं आ रही है? कब तक भागोगे? क्या इंतजार में हो उस वक्त के कि जब खाने काबा पे कब्जा हो जाए? माफ कीजिएगा, ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले इन तमाम बादशाहों की हुकूमतें जाएंगी, देखिएगा। आज देखिए, फिर ईरान ने शर्तें रखी। IRGC ने कहा है कि 2 चीजें हैं तुम्हारे साथ, या तो ठीक ढंग से मुज़ाकरात कर लो और या फिर आओ जंग करते हैं। क्लियर कर दिया ईरान, क्लियर कर दिया। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, मुमताज भाई, सऊदी हुज्जाज से ओनली पैसा कमाने के लिए बैठा है। हाँ, मैं एक सीरियल जो बनाता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस पे चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन एक स्टोरी कि कैसे दीन वजूद में आया, दीन इस्लाम कैसे फैला। उसमें सबसे बड़ा मसला जानते हो क्या? क्यों लोग साथ में नहीं आ रहे थे? कह रहे थे भाई 365 खुदा यहां पे हैं खाना काबा में, अगर इनको हटा दिया गया तो ये जो 365 जगहों से लोग आते हैं तो फिर तो हमारा बाजार बंद हो जाएगा, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। आज मैं जब देखता हूं, एक कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा 7 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, ये बिदत नहीं है। ये कहां से आ गई बिदत? 7 स्टार हज क्या होता है? 5 स्टार हज क्या होता है? 5 स्टार, 7 स्टार, ये फर्क कर दिया कि अल्लाह ने तो सबको एक बनाया।
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, हाँ? और वहां अल्लाह के घर में ही फर्क कर दिया। बिल्डिंगें वही खाने काबा के सामने तामीर कर दी गई। यहां गुंबद कैफे बन गया जामा मस्जिद में एक बराबर से। तो बड़ा एतराज कर रहे हैं मुसलमान कि इमाम बुखारी ने तो ऐसा कर दिया, उनके बेटे ने बना दिया गुंबद कैफे, गुंबद मस्जिद के गुंबद के बराबर एक उन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिया, बड़ा एतराज। लेकिन खाना काबा से ऊपर बिल्डिंगें बन गई, उस पे एतराज किसी को नहीं। कोई नहीं बोल रहा है वहां पे जिस तरह के मॉल खुल रहे, वहां पे जाइए देखिए बर्गर बाजार खुल रहा है। ये सब क्या है? मोहम्मद अदीब की बात याद आती, मैं बार बार कोट करता हूं आईएमसीआर के चेयरमैन, साबिक मेंबर पार्लियामेंट में, यूएनओ में वो तकरीर कर चुके, अपनी बात रख चुके हैं। वो कहते हैं हमारे साथ इंटरव्यू करते हुए जब मैंने कहा कि इजराइल तो ग्रेटर इजराइल बना रहा है, कहा बना रहा है? किस गलत फहमी में हो मुमताज मियां? ग्रेटर इजराइल तो बन गया। ये यूएई क्या है? सऊदी अरब क्या है? ये कतर क्या है? ये कुवैत क्या है? ये उनका बयान था, कहा बन गया, अनाउंस होना बाकी है।